हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ श्रीकृष्ण ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। तो चलतु आज भिडटी को आम स्टार्ट करवा किंतु भिडटी को स्टार्ट करने पूर्वर आम वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथवा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा फल आम चैनल रे आसुथवा नुआ नुआ वीडियो गुड़िक आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो चलतु आज वीडियो संपर्क में आम आलोचना करवा। आज भिडियो रे आमे गुरुदेव संपर्क में सुंदर भाषणटी आलोचना करवा। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। सर्वप्रथमे आज ये पवित्र मुहूर्त रे किछि कहिबार सुजोग पाइथिबारु समस्तंकु मु मोर आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक निजकु धन्य मने करुछि। आज आमे समस्ते एठारे एकत्रित हेबार कारण अल्प बहुत समस्तंकु जणा। आज हेउछि सेप्टेम्बर मासर 5 तारिख जो दिनटी आम देशर सर्वत्र गुरुदिवस रूपे पालित होता है। गुरु मानंकु तांकर उदार और महत् कार्य जोगु सहसे तांकु सम्मान प्रदर्शन आयोजन करा जायथाय। गोटे पिला पाई बापा और माँ हेउछंती तार प्रथम गुरु, किंतु घरर चारिकांथ डेई छुआटीए विद्यालय रे पदार्पण कला परे जेउ माने ताकु मनीष करी गढ़िबार दायित्व हाथ को नहीं थांती सेई माने ही तार गुरु पदवाच्य। जो माने ताकु सकल कुमार्गरु हटाई सत्पथरे साहसर सह आग को बढ़िबार प्रेरणा जगाई थांती सेई माने ही तार पूजार योग्य आउ तार वंदनीय। एठी मनरे जागी पारे आउ गोटे प्रश्न, गुरु पूजनर ए परंपरा आरंभ हैला केबेठु? भारतीय संस्कृति और परंपरा रे गुरु को पूजा करबा बहु प्राचीन बहु पुरातन। ए किछि नुआ कथा नुहे। केउ अनादि अनंत कालरू मनीष गुरु को देवतार स्वरूप बोली मानि आसीछि। कवि जगन्नाथ दासंको विरचित श्रीमद् भागवत गीतार उल्लेख करिसेंती, गुरु को नमणि बनर गुरु जे साक्षात ईश्वर। सेप्टेम्बर 5 तारिख को काहींकि समग्र देश में गुरु दिवस रूपे पालन करा जाए ताहा आपण समस्ते जानिथिबे। कारण ए दिनटी हैला ए देशर जड़े विशिष्ट शिक्षाविद, दार्शनिक, राजनेता, स्वाधीन भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति पद अलंकृत करिथिबा महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पुण्य जन्मतिथि। प्रबाद पुरुष डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुए 1888 मसीह ब्रिटिश शासनाधीन माड्रास प्रेसिडेंसी तिरुतानी ग्राम रे एक ब्राह्मण परिवार रे। बापा नाम थिला सर्वपल्ली वीरस्वामी और माँ सर्वपल्ली सीताम्मा। विंश शताब्दीर भारतीय इतिहास रे जे केते जण महामानव तांकर अद्भुत विद्वत्ता और विचक्षण राजनीति बल यथेष्ट आंतर्जातिक ख्याति साउंटी पारिथिले सेमानक मध्यरे राधाकृष्णन थिले अन्यतम। राधाकृष्णन को पिता थिले ग्राम्य जमीदारी रे जण साधारण रेभिन्यू कर्मचारी। तांकरी स्वल्प दरमारे परिवारर पोषण तांको पई कष्टकर होई पड़ुथिला, तेणु से चाहूथिले पुओ ब्राह्मण कर्मादि रे ध्यान देउ। किंतु राधाकृष्णन थिले असाधारण प्रतिभा और प्रबल धी शक्तिर अधिकारी, तेणु अभाव और अनाटन तांको पाठ पढ़ारे बाधक साजी पारि नथिला। जड़े मेधावी छात्र हिसाब रे से पाउथबा वृत्ति टंका को तांको पढ़ापढ़ी रे यथेष्ट साहाय्य करिथिला। राधाकृष्णन तांको ग्राम तिरुत्तानी तांको प्राथमिक शिक्षा समाप्त परे परवर्ती शिक्षा पाई 1896 रे से लथान मिशन स्कूल रे नाम लेखाई थिले। किछि वर्ष जाए से सेठारे पढ़िबा परे से उच्च शिक्षा पाई भेलोर यात्रा कले। 2 वर्ष परे सेठारु कृतित्वर सह मैट्रिकुलेशन पास करी शिक्षावृत्ति पाइबाकू योग्य विवेचित होइथिले। 1903 मसीह रे शिवा कामू नामनी जणे कन्या सह तांकर विवाह होइथिला। 1906 मसीह रे से माड्रास ख्रिस्टियन कॉलेज रु सफलतार सह दर्शन शास्त्र रे बीए डिग्री हासिल करथिले। परे सही कॉलेज रु दर्शन शास्त्र रे कृतित्वर सह एमए परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले। तांकर एई सफलतारे मुग्ध होई आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंसी कॉलेज अध्यक्ष तांको सेठारे दर्शन विभाग अध्यापक रूपे नियुक्ति देइथिले। परे परे 1914 मसीह से सहकारी प्रोफेसर रूपे नियुक्ति हेले।
1918 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ 1921 ମସିହାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନାରସ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ହାୱାର୍ଡଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦର୍ଶନ କଂଗ୍ରେସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଥିଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପଦ ପାଇବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 1952 ମସିହାରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1959 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ 1952 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1975 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଖୁବ୍ ସରଳ, ଉଦାର, ନମ୍ର ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଉନଥିବା ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ମହଲରେ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼। ମଣିଷ ଜୀବନର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରୁ ଆମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଶେଷ ଅବଦାନ ନିହିତ ଥିଲା। ମହାଭାରତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ପଛରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥିଲେ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମୂଳରେ ନିହିତ ଥିଲା ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବଦାନ। ଏପରିକି କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଆଚରେକର। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ସଫଳତାରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆମ ଗୁରୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଗାଧ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ସେ ବେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମହାନତାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଖୁବ୍ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଗୁରୁ ଦିବସ ବା ଟିଚର୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଏଣୁ 1962 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଏକ ନବୀନ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା। ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନୀତିବାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ରୂପେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନର ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେବ ଏହି ଜଗଜନ୍ମା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ମହାପୁରୁଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ଉପହାର। ତେବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଅଭିଭାଷଣକୁ ଏହିଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ
ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।